सोसायटी Yes. म्हणजे पण एक कुटुंबच आहे, लक्षात घ्या. So unit number 3, where we are understanding how to maintain harmony in the family, and to maintain harmony in the family, first and most important thing which is required to understand the relationships. Is it? Yes, sir. And to understand relationships, so four important aspects of relationships we have seen. Relationship is between, okay, relationship is between oneself and other self. So when relationship will be there, okay, between two human beings, so first human being we will be calling it, calling him or her as, okay, oneself, and other one we will be calling him or her as other self, oneself and other self. So between oneself and other self, between two human beings, if relationship is there, then we can consider, we can understand actually relationship. And to understand relationship, first and most important thing, instead of considering two separate bodies, we should consider them as oneself and other self. This is the first aspect, first important aspect to understand relationship. काय अडचण? Hello. Yes. Yes, Yes. sir. Second point, second important aspect to understand relationship is there is feelings in the relationships. When relationship is काय म्हणणार आहे ना, when relationship exists between two human beings, definitely there should be feelings. रिलेशनशिप असल्यानंतर तिकडे फिलिंग्स असली पाहिजे. फिलिंग्स म्हणजेच काय म्हणणार, दुसरा शब्द इकडे व्हॅल्यूज पण म्हणू शकतो आपण. व्हॅल्यूज आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. व्हॅल्यूज मीन्स फिलिंग्स अँड फिलिंग्स मीन्स व्हॅल्यूज. सो फिलिंग्स और व्हॅल्यूज शुड बी देअर आहे ना बिटवीन टू ह्युमन बिईंग्स इफ रिलेशनशिप नीड्स टू बी एस्टॅब्लिश्ड. दिस इज सेकंड पॉइंट. फिलिंग्सला महत्व आहे, व्हॅल्यूजला महत्व आहे, बरोबर, रिलेशनशिप मध्ये. हॅलो. Yes, sir. Number 3, once you will understand different feelings or values in the relationship, can you able to recognize it? Okay, this is the third point. Can you identify? Because relationships are definite. Relationship ह्या नक्की असतात तिकडे, नातेसंबंध हे असतात तिकडे. If you are able to recognize, then only relationship will be there. Okay. So fulfill point number 4, which is very again important aspect of relationship, fulfilling of these feelings. मग ह्या फिलिंगची पूर्तता झाली पाहिजे, ह्या भावनांची पूर्तता झाली पाहिजे. फॉर दिस व्हॉट इज रिक्वायर्ड, राईट इव्हॅल्युएशन इज रिक्वायर्ड. अँड वन्स यू विल हॅव राईट इव्हॅल्युएशन, then only mutual happiness is can be observed, okay, between two human beings. Mutual happiness दोघांना पण तिकडे मिळणार आहे हॅपीनेस, बरोबर. हॅलो. येस सर. हा, मी आता जास्त डिटेल मध्ये जात नाही. आपण पॉईंट 1 बघितलेला आहे, पॉईंट 2 पण बघितलेला आहे, 3 पण बघितलेला आहे. And from this point number 3, where actually we need to identify different kinds of values, out of which 9 values I think last time we have discussed. Barobar? Hello. Yes. So if any relationship will be considering relationship is present between two human beings, then definitely we will be starting with first feeling or value. Name of that feeling or value is trust. This is the foundation of all the values, foundation of the relationship. Actual relationship starts with trust. If we'll be trusting with each other, then only relationship starts actually. समजलं का पहिलं? Hello. Another one is Yes, sir. respect. Second one is respect. एकमेकांना आदर देणे म्हणू आपण मराठीत, काय म्हणणार. थर्ड वन इज अफेक्शन. देयर इज डिफरन्स बिटवीन अफेक्शन अँड लव्ह. अफेक्शन हे नुसतं आवडणे म्हणू आपण इकडे. लव्ह म्हणजे आवडणे विथ पॅशन. हा फरक आहे लव्ह मध्ये, ठीक आहे. इंटेन्स म्हणू, इंटेन्स फिलिंग ऑफ अफेक्शन मीन्स लव्ह, ठीक आहे. अँड ऑल दीज 9 values, okay, out of which value number 9 or feeling number 9, which will be calling it as complete value. With this feeling number 9 or value number 9, with this 9th feeling, actually relationship will be complete, काय म्हणणार ना, will be completed. Hello. रिलेशनशिप कुठली पण असू नये,
जर पूर्ण व्हायचे असेल तर complete value you should have, complete feeling you should have, that complete value or complete feeling is called as love. केअर, ज्याला काळजी घेणे म्हणू आपण, गायडन्स मार्गदर्शन करणे, रेफरन्स अँड रिस्पेक्ट. ओके, बोथ आर सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स बट देर इज डिफरन्स, लिटल डिफरन्स म्हणू आपण. रिस्पेक्ट म्हणजे आदर, रेफरन्स म्हणजे आदरच्या वरची स्टेज, ठीक आहे, ज्याला रेफरन्स म्हणतात. श्रद्धा म्हणतो, श्रद्धा म्हणू आपण. बघा, काही वेळेस रिस्पेक्ट असतो, काही वेळेस श्रद्धा असते ना, श्रद्धा. तर तिकडे गॉड, जर स्पिरिच्युअली इफ यू विल थिंक, देवावरती रिस्पेक्ट असतो का नाही माहित नाही, पण देवावरती श्रद्धा असते असं म्हणतो आपण. म्हणजे रिस्पेक्टचा पुढची स्टेज म्हणू आहे ना, डीप रिस्पेक्ट. रेफरन्स मीन्स व्हॉट? डीप रिस्पेक्ट. काय अडचण? हॅलो. No, sir. ग्लोरी मीन्स व्हॉट? इफ सर्टन थिंग्स यू विल बी गौरव अचिव्हिंग. प्रतिष्ठा. हा, गौरव प्रतिष्ठा. इफ certain things you will be achieving in your life, so definitely you will be having, okay, feeling of being proud. Okay, so feeling of being proud, such kind of feeling if you will have, definitely you can relate it with glory. Gratitude म्हणजे काय? कृतज्ञता. हा, जिकडे if somebody is helping you and if you are recognizing, if you are recognizing that help, or feeling of giving thank, काय म्हणणार, feeling of giving thanks, त्या फिलिंगला ग्रॅटिट्यूड म्हणू आपण, जिकडे कृतज्ञता म्हणतो. आई वडिलांचे उपकार आपल्यावरती भरपूर आहेत, ह्या आयुष्यामध्ये आपण ते फेडू शकणार का नाही माहित नाही, ठीक आहे, त्याला ग्रॅटिट्यूडची भावना म्हणू आपण. तुमच्या शाळेने काही उपकार बघा ना केले असणार आहेत तुमच्यावरती, जोपर्यंत तुम्ही ज्याच्या थ्रू आहे ना, ज्याच्याद्वारे म्हणू आपण, तिकडे तुम्ही इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतलं आहे ना, सो त्याच्या पाठीमागे बऱ्याच काही टीचर लोकांचा हात असेल. मग ती जी काही फिलिंग आहे त्याला आपण ग्रॅटिट्यूड म्हणतोय. हॅलो, येस. Yes, sir. Yes, sir. हा, तर तिसरा पॉइंट, जिकडे ऍक्च्युली व्हॉट डिफरंट काइंड्स ऑफ फिलिंग्स, 9 फिलिंग्स अँड आयडेंटिफाईंग दीज 9 फिलिंग्स, अँड दीज 9 फिलिंग्स आर डेफिनेट. आहेत का? नक्की आहेत का ह्या 9 व्हॅल्यूज आहेत का? Yes, sir. हो sir. त्याच्यामुळे इकडे दे आर डेफिनाइट म्हणलं. दे आर डेफिनाइट म्हणजे ते नक्की आहेत. ह्या नक्की 9 व्हॅल्यू आहेत. ह्युमन बिईंग जर आपण असू, जर कोणाला समजत असू, तर त्यांच्यामध्ये, त्यांच्याकडे ह्या फिलिंग्स आणि ह्या व्हॅल्यूज 100% असणार आहेत. ज्यांच्याकडे ह्या व्हॅल्यूज आणि फिलिंग्स नसणार आहेत, ह्या 9, त्यांना आपण ह्युमन बिईंग म्हणायचं का? दॅट क्वेश्चन आय विल बी पुटिंग विथ यू. I will be giving that question to you. You can find out the answer. Okay. जाऊया पुढे. Yes, sir. Point number 4, where we are understanding actually how we can fulfill these feelings with right evaluation, which will help us to experience mutual happiness in our life. म्हणजे फिलिंगची जी काही भावना आहेत, ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत, त्या पूर्ण करण्यासाठी, फुलफिलमेंट म्हणजे काय, तर त्या पूर्ण करण्यासाठी, पूरक होण्यासाठी आपल्याला राईट इव्हॅल्युएशन करता येणं गरजेचं आहे. योग्य मूल्यमापन करता येणं गरजेचं आहे. योग्य मूल्यमापन त्या फिलिंगचं जर आपल्याला करता आलं, तर आपल्याला तिकडे म्युच्युअल हॅपीनेस 2 ह्युमन बिईंग मध्ये मिळवता येईल. असा हा पॉइंट नंबर 4 आहे, जिकडे आपण थोडस डिटेलमध्ये इथे काय दिलं ते वाचतोय. मला वाटतं तुम्हाला समजलेलं असावं, ठीक आहे. फुलफिलमेंट ऑफ फिलिंग इन द रिलेशनशिप अँड देअर इव्हॅल्युएशन लीड्स टू हॅपीनेस, ह्या पॉइंटच्या संदर्भात. when we have these natural acceptance, when we have these naturally acceptable feelings. आता ह्या 9च्या 9 गोष्टी नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहेत का? हॅलो, येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. नॅचरली ऍक्सेप्ट करण्याजोग्या आहेत, बरं का. त्याच्यामुळे इकडे वाक्य म्हणलं, वी हॅव दिस फिलिंग्स, नॅचरली ऍक्सेप्टेबल फिलिंग्स इन दी सेल्फ, आपल्या स्वतःमध्ये आहेत असं आपण जर समजलं तिकडे, ठीक आहे, किंवा आहेत असं म्हणू आपण. वी शेअर देम, मग हे आपण दुसऱ्यांना पण शेअर करू शकतो विथ अदर्स. दुसऱ्यांसोबत पण ह्या 9 व्हॅल्यूज, 9 फिलिंग्स आपण शेअर करू शकतो. अँड व्हेन, ठीक आहे, व्हेन we are both able to evaluate the feelings rightly. म्हणजे परत एकदा बघा ना, एक्झाम्पल घ्या इकडे, एक्झाम्पलनी समजतं. 2 ह्युमन बिईंग आहेत, दोन ह्युमन बिईंग कडे, बरं का,
human being ह्याला म्हणू H1 and this human being is H2. So H1 is having these 9 values. ठीक है. H2 is also having these 9 values. It means both human beings are having 9 values in themselves. त्यांच्या स्वतःमध्ये त्या 9 व्हॅल्यू आहेत असं समजतोय आपण, आहेत असं समजून त्यांच्या जवळ आहेत. And they are sharing with each other. So these 9 values they are sharing with each other. Sharing is taking place of all the 9 values and these 9 feelings between both human beings. Then next step, if you will be evaluating, दोघं पण evaluate करायला लागले बरं का. If both human beings are evaluating these feelings rightly, योग्य प्रकारे जर त्या फिलिंगचं इव्हॅल्युएशन झालं, मूल्यमापन झालं, तरच ते काय करू शकते, इट विल लीड, ओके, इट लीड्स टू म्युच्युअल हॅपीनेस. Then only mutual happiness will be observed between human being number 1 and human being number 2. That is happiness of oneself as well as happiness of others. त्या दोघांचा हॅपीनेस तिकडे महत्वाचा आहे. समजलं का? हॅलो, पॉइंट नंबर 4. Yes, sir. आता महत्वाचं काय बघायला इकडे समजून घेण्यासारखं काय आहे, ज्या काही ह्या फिलिंग आहेत त्या आपल्याला मोजता नाही येते, बिकॉज ऑल दी फिलिंग अँड ऑल दी व्हॅल्यूज आर ऍक्च्युअली क्वालिटेटिव्ह. काय अडचण? बरोबर चूक? all values are qualitative, all feelings are qualitative. We cannot measure, okay, we cannot consider them as quantity. ग्लोरी 10 किलो मिळले, 10 लिटर मिळले, ग्रॅटिट्यूड 5 किलो आहे. हॅलो, लो माझ्याकडे 100 काय बघा ना, काय म्हणणार बघा ना, 100 मीटर आहे ना, लव 100 मीटर आहे बघा. चुकीचं आहे हे सगळं, बरोबर? त्यांना एकक नाहीयेत. ह्या सगळ्या ह्या ज्या काही 9 व्हॅल्यूज आहेत, ह्या 9 व्हॅल्यूजला कुठल्या प्रमाणात, कुठल्या प्रकारात आपण मोडू नाही शकत. ह्यांना युनिट नाहीयेत. महत्वाचं म्हणजे ह्या सगळ्यांना युनिट नाहीयेत. ऑल दी 9 व्हॅल्यूज अँड फिलिंग्स आर क्वालिटेटिव्ह, दे आर नॉट क्वांटिटेटिव्ह. इट मीन्स if human being is giving say 100 marks to respect, similarly this human being number 2 also needs to give 100 marks to respect. Then only there will be mutual respect between H1 and H2. समजताय का? हॅलो, मार्क्स म्हणू आपण इकडे, मार्क्स. Actually we cannot measure all these 9 values or feelings, but if suppose human being one is giving 100 marks to the respect value, similarly H2 is also giving 100 marks, then only mutual respect will be observed between human being 1 and human being 2. तरच तिकडे राईट इव्हॅल्युएशन झालं म्हणू आपण. ऍक्च्युअली वी कॅनॉट इव्हॅल्युएट राईटली as we don't have we cannot measure all these 9 values or feelings in the quantity. समजलं काय? हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. कोण सांगेल पॉइंट नंबर 4? when mutual happiness will be observed between human being 1 and human being 2. सांगा. जेव्हा ह्या 9 गोष्टी आपण नॅचरली ऍक्सेप्ट करतो आपल्यामध्ये आणि ते दुसऱ्यामध्ये पण ऍक्सेप्ट करतो, तेव्हा म्युच्युअल हॅपीनेस दुसऱ्यामध्ये ह्या 9 व्हॅल्यूज ऍक्सेप्ट करणे हे आपल्या हातात आहे का? हॅलो, नाही, म्हणजे दोघांकडे पण असते. हा, तर ते दोघांकडे पण त्या व्हॅल्यूज असल्या पाहिजे, दोघांना पण त्याचं इव्हॅल्युएशन करता यायला पाहिजे. दोघांनी जे काही मार्क्स दिलेले आहेत ह्या 9 व्हॅल्यूजला, ते मार्क्स मॅच झाले पाहिजे. देन ओनली वी कॅन कन्सिडर म्युच्युअल हॅपीनेस कॅन बी ऑब्टेन्ड बाय ह्युमन बिईंग 1 अँड ह्युमन बिईंग 2. म्युच्युअल हॅपीनेस विल बी ऑब्झर्व्ड बिटवीन ह्युमन बिईंग 1 अँड ह्युमन बिईंग 2. काय अडचण? समजलं का? हॅलो, हे महत्वाचं आहे बरं का. जातोय आपण पुढे. मग अप्रेझल म्हणजे आताचं करंट स्टेटसला जर मूल्यमापन करायला गेलो आपण, सध्या स्थितीला आहे, व्हॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लेम्स वी आर फेसिंग, थोडंसं वाचतोय आपण. हे झालं, सगळं समजून घेतलं आपण. बट अप्रेझल ऑफ द करंट स्टेटस, सद्य स्थितीचं जर आपण मूल्यांकन केलं, मूल्यमापन केलं, तर काय आढळून येतं बघा.
मी वाचतोय बघा, हे खरं आहे का तुम्ही सांगा. द प्रॉब्लेम टुडे इज व्हॉट वी अज्युम अवर सेल्फ टू बी बॉडी. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण वन सेल्फ आहे, अदर सेल्फ आहे असं मानतच नाहीये. आपण काय समजतोय, बॉडी आहेत ह्या दोन. ह्युमन बिईंग म्हणजे ह्या वन सेल्फ और अदर सेल्फ असं न समजता ऍक्च्युअली वी आर कन्सिडरिंग human being H1 and human being H2, these are two separate bodies. This is the first wrong assumption म्हणू आपण. We assume the relationship on the basis of bodies, not the feelings. Hello. Yes, sir. त्या शरीरावरती, त्या शरीराकडे बघून म्हणू आपण तिकडे रिलेशनशिप लावण्याचा प्रयत्न केला जातोय, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फिलिंग्स, विच इज ऍक्च्युअली व्हेरी रॉंग. ठीक आहे. देअरफॉर त्याच्यामुळे वी फेल टू अंडरस्टँड रिलेशनशिप. त्याच्यामुळे आपल्याला नातेसंबंध समजण्यामध्ये आपण गल्लत करतोय म्हणू आपण, तिकडे फेल होतोय म्हणू, आपल्याला अपयश येते म्हणू आपण. अँड कॉन्सिक्वेंटली, आणि ह्याचा परिणाम काय होतोय, वी फेल टू फुलफिल इट. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला न समजल्यामुळे ते पूर्ण करण्याची भानगड लांबच राहिली. मग हॅलो, आपल्याला रिलेशनशिप योग्य प्रमाणे समजले तर आपण फुलफिल करू शकणार आहे. हॅलो. येस. Yes. But as we are considering, instead of considering human beings, we are considering bodies, and we are not evaluating them on the basis of feelings, because of which actually we are getting failure to understand relationship. आणि ह्याचा परिणाम काय आहे, वी फेल टू फुलफिल इट. याचा परिणाम काय आहे की आपल्याला अपयश ते परिपूर्ण करण्यासाठी पण येतंय, डिस्पाइट ऑल आवर गुड इंटेन्शन्स. मग जरी चांगले हेतू आपल्याकडे असले तरी पण आपण ते फुलफिल नाही करू शकत, कारण की आपण समजतोय काय, दोन ह्युमन बिईंग म्हणजे ह्या बॉडी आहेत, त्यांच्यामध्ये फिलिंग्स नाहीत असं समजल्यामुळे तिकडे रिलेशनशिप समजण्यामध्ये आपण फेल होते. आणि रिलेशनशिप न समजल्यामुळे आपण तिकडे ती परिपूर्ण करण्यासाठी, पूर्ण करण्यासाठी ती रिलेशनशिप ह्याच्यासाठी पण फेल होतोय. जरी आपल्याकडे चांगले हेतू आपल्यामध्ये असले तरी पण आपण फेल होतोय. कळलं काय? दिस इज द प्रॉब्लेम. इज इट? आहे का हो Yes, sir. सद्यस्थितीचा हा प्रॉब्लेम? विचार करायचा. हो सर. हा. The problems are due to absence of one or more of the right feelings in the self. ह्या ज्या काही फिलिंग्स आहेत, ह्या ज्या काही 9 व्हॅल्यूज आहेत, ह्या 9 व्हॅल्यूजचं मिसिंग आहे आपल्या ह्युमन बिईंग मध्ये, ह्युमन म्हणून जगत असताना. आणि ह्या 9 व्हॅल्यूज, ह्या 9 फिलिंग्स मिस असल्यामुळे, ठीक आहे, मिस असल्यामुळे तिकडे काय म्हणलं की हे प्रॉब्लेम्स आहेत. प्रॉब्लेम्स कशामुळे आहेत? ड्यू टू ऍब्सेन्स ऑफ वन ऑर मोर ऑफ द राईट फिलिंग्स इन दी सेल्फ. म्हणजे ह्या 9 ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत, ह्या 9 व्हॅल्यूजचं मिसिंग आहे. मग ह्यातल्या काही चार व्हॅल्यूज कुणाकडे असतील, कुणाकडे एक व्हॅल्यू असेल, कुणाकडे 2 व्हॅल्यू असतील, पण 9च्या 9 व्हॅल्यूचं एकत्रितपणे असणं हे महत्वाचं आहे. समजलं का? हॅलो. येस सर. आणि हे आपल्या स्वतःमध्ये, सेल्फमध्ये पाहिजे, बॉडीमध्ये असून उपयोग नाही. राईट फिलिंग पाहिजे, योग्य भावना पाहिजेत आपल्याला समजून घेण्यासाठी, नाहीतर हे प्रॉब्लेम्स येणार आहेत. ठीक आहे. वी ट्राय टू मेक अप दिस गॅप, ठीक आहे, बाय फिजिकल फॅसिलिटीज. आता हे हा जो बघा आहे ना, योग्य समज, योग्य फिलिंग नसल्यामुळे, फॉर एक्झाम्पल देऊ आपण एक इकडे, एक भरपूर काय बघा, हा H1 जो आहे ह्याला इकडे म्हणू आपण, हा पुअर आहे समजा, आणि हा रिच आहे. एक गरीब आहे, एक श्रीमंत आहे. आणि ह्या दोघांमध्ये बर का, रिस्पेक्टची भावना जी काय आहे ती 100% दोघांकडून पाहिजे एकमेकांना. हॅलो. येस. हॅलो. येस सर. पण नॉर्मली काय होतंय, नॉर्मली होतंय काय, तिकडे पुअर जो काही आहे त्याच्या फिजिकल फॅसिलिटीज बघितल्या जातात. रिच जो काही H2 आहे, ज्याला आपण रिच म्हणलंय, त्याच्या फिजिकल फॅसिलिटीज बघितल्या जातात. H1 हा पुअर आहे, त्याच्या पण फिजिकल फॅसिलिटीज बघितल्या जातात. मग ज्याच्याकडे जास्त फिजिकल फॅसिलिटीज आहे, नॉर्मली त्याला रिस्पेक्ट देण्यात येतो समाजाकडून. ते चुकीचं आहे. हॅलो. हॅलो. बरोबर सर. समजतं का? बघा बरं का, तर त्याच्या संदर्भाचा हा पॉइंट आहे. आणि हा जो काही गॅप आहे, हा गॅप भरून काढण्यासाठी आपण काय करतोय, फिजिकल फॅसिलिटीजचा उपयोग घेतोय. ह्या भावना समजून घेण्यासाठी ऍक्च्युली फिजिकल जो काही गॅप आहे, हा भावना समजून घेण्यामध्ये जो गॅप आहे, तो गॅप भरण्यासाठी आपण फिजिकल फॅसिलिटीचा उपयोग घेतोय, जे पुढे जाऊन आपल्याला अजून चुकीचं करत आहे स्वतःला.
बाय ट्राइंग टू डिमांड दीज ओके फिलिंग्स फ्रॉम द अदर्स. आणि ह्या दुसऱ्यांकडून जास्त डिमांड केल्या जातात त्या गोष्टी, स्वतः काही ठेवायच्या नाहीत स्वतःपाशी. हॅलो, ट्रस्ट जो आहे त्यांनी दुसऱ्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे, दुसऱ्यांनी मला रिस्पेक्ट केला पाहिजे, दुसऱ्यांनी मला आवडलं पाहिजे. काय बघा, दुसऱ्यांनी मला असं म्हणणार आहे, दुसऱ्यांनी मला अफेक्शन केलं पाहिजे, दुसऱ्यांनी काळजी माझी घ्यायला पाहिजे, दुसऱ्यांनी मला मार्गदर्शन केलं पाहिजे, दुसऱ्यांनी माझ्यावर श्रद्धा ठेवली पाहिजे. स्वतःकडनं झिरो. हॅलो, येतो का लक्षात? हॅलो हॅलो. हो सर. हो. मग इथं ते म्हणलं बरं का. आणि ह्याच्यामुळे काय होतंय, ट्राइंग टू डिमांड. वैभव, प्लीज डोंट राईट एनिथिंग. आणि ह्याच्यामुळे काय होतंय, ट्राइंग टू डिमांड ओके दीज फिलिंग्स फ्रॉम अदर्स. दुसऱ्यांकडून तिकडे डिमांड केली जाते की ह्या नो व्हॅल्यूज नो फिलिंगची डिमांड केली जाते, ठीक आहे, रादर दॅन एन्शुरिंग दिस फिलिंग्स इन आवर सेल्फ. स्वतःमध्ये ह्या गोष्टीची खात्री न करता दुसऱ्यांमध्येच त्या गोष्टी बघितल्या जाते, त्यांची डिमांड केली जाते आणि शेअरिंग इट विथ अदर्स. आणि मग ते दुसऱ्यांमध्ये शेअर केल्या जातात. स्वतःमध्ये न बघता दुसऱ्यांमध्ये त्या गोष्टी असल्या पाहिजेत अशी भावना ठेवणे, बरं का. आणि त्या शेअर होतात का परत त्याचा विचार करणे हे चुकीचं आहे. ऍक्च्युली वन सेल्फ मध्ये पण त्या फिलिंग्स पाहिजेत, त्या भावना पाहिजेत, त्या व्हॅल्यूज पाहिजेत. वन सेल्फ मध्ये पण पाहिजेत आणि अदर सेल्फ मध्ये पण पाहिजेत. वन सेल्फ आणि अदर सेल्फ या दोघांकडे जर त्या 9 व्हॅल्यूज असतील, त्यावरती बघितले आपण, देन ओनली ऍक्च्युली वी कॅन ऑब्झर्व ओके म्युच्युअल हॅपीनेस त्याला म्हणू मग आपण, बरोबर. हो अदरवाईज सर. हे करंट अप्रेझल म्हणजे हे सद्यस्थितीचं त्यांनी बरं का त्या नोट्स मध्ये सद्यस्थितीचं त्यांनी वर्णन केलं. आणि मला वाटतं हे थोडस मॅच होतंय का बघा. तर हे चुकीचं आहे ऍक्च्युली. ह्याला करेक्ट करण्यासाठी 9 व्हॅल्यूज शुड बी देअर ओके इन वन सेल्फ अँड अदर सेल्फ. ओके. हॅलो हॅलो हॅलो. येस सर. मग हा टेक अवे जो आहे तो तुमच्यासाठी आहे. You will read it, you will understand what kind of things we have discussed. Its summary you will find in the form of key takeaways. So the way ahead, ह्याच्या पुढे बरं का काय तर ते थोडस वाचू आणि जाऊ मग पुढे, ठीक आहे. फर्स्ट सगळ्यात पहिल्यांदा, ठीक आहे, वी नीड टू राईटली इथं यल मिस झालं का बघा ना, राईटली रेकग्नाइज द रिलेशनशिप्स. आपल्याला नातेसंबंध ओळखता यायला पाहिजेत, आयडेंटिफाय करता यायला पाहिजे द नॅचरल ऍक्सेप्टेबल फिलिंग्स. ज्या काही 9 इकडे दाखवल्या आहे, 9 ज्या काही आपण डिस्कस केल्या, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केअर, गायडन्स, रेफरन्स, ग्लोरी, ग्रॅटिट्यूड अँड लव्ह. ऑल these 9 values, their recognition in the relationship and identifying all the naturally acceptable feelings which we have seen. Number is 9 actually. 9 values and 9 feelings we have seen in the relationship. त्या आपल्या नातेसंबंधामध्ये पण त्या नॅचरली ऍक्सेप्टेबल फिलिंग्स ह्या ओळखता यायला पाहिजेत, आयडेंटिफाय करता यायला पाहिजेत, अंडरस्टँड दीज फिलिंग्स अँड एन्श्युअर, त्याची खात्री पण करणे, फिलिंग्स आर देअर इन अस. आपल्या स्वतःमध्ये त्या गोष्टी आहेत, दुसऱ्यांमध्ये पण आहेत, हे फिलिंग ठेवणं, अशा प्रकारे समजून घेणं. दिस विल एन्श्युअर, आणि हे आपल्याला खात्री करणार आहे की हॅपीनेस इन अस, म्युच्युअल हॅपीनेस विल बी अचीव्ड. सेकंडली, पहिली गोष्ट झाली, ठीक आहे. सेकंडली दुसरी गोष्ट म्हणजे काय की वी हॅव टू शेअर. मग नंतर तिकडे शेअरिंग येणार, दीज फिलिंग्स विथ अदर्स. मग ह्या ज्या काही 9 व्हॅल्यूज आहेत, 9 फिलिंग्स आहेत, ह्या फिलिंगचं, ह्या व्हॅल्यूजचं शेअरिंग चालू होईल सेकंड स्टेप मध्ये. बिकॉज दिस इज नॅचरली acceptable to others as well as it will lead to happiness in the others also. कारण काय आहे की ह्या ज्या काही 9 ऍक्सेप्टेबल व्हॅल्यूज आहेत, त्या ऍक्सेप्टेबल व्हॅल्यूज ह्या दुसऱ्यांसाठी पण नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहेत. कारण की नॅचरली ऍक्सेप्टेबल म्हणजे काय, युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेबल आहेत ते. H1 ला जर असतील तर H2 ला पण ऍक्सेप्टेबल आहे. सो इट विल लीड टू हॅपीनेस इन अदर्स ऑल्सो. आणि त्याच्यामुळे दुसऱ्यांना पण हॅपीनेस मिळेल किंवा दुसऱ्यांमध्ये पण तो हॅपीनेस दिसेल आपल्याला. बस अशा प्रकारे इट विल लीड टू म्युच्युअल हॅपीनेस. आणि मग आपल्या उभय सुख मिळवता येईल. H1 मध्ये पण आणि H2 मध्ये दोघांना पण सुख मिळेल तिकडे बघा.
and how आणि मग त्याच्या पुढचं दोघांना सुख मिळाल्यानंतर हाऊ टू फुलफिल रिलेशनशिप. ओके, fulfillment in the relationship also it will be taking place automatically. आणि मग ऑटोमॅटिक काय होईल, जे काही रिलेशनशिप्स आहेत, जे काही नातेसंबंध आहेत ते एकमेकांना पूरक होतील. कधी होतील? ज्यावेळेस म्युच्युअली हॅपीनेस येईल H1 आणि H2 मध्ये. हॅलो, समजलं काय? Yes, sir. Take away, you read it, you will get it definitely. What we have discussed about 9 feelings, they have given. Okay, so they have summary is given. Okay, summary is given. We will be calling it as key takeaways that you will read it, you will understand definitely. जातोय मी पुढे, अर्धा तास आहे आता आपल्याकडे. आता आपण डिटेल मध्ये बरं का एक एक ज्या काही व्हॅल्यू आहेत त्या थोडंसं समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यातल्या पण काही ज्या काही महत्वाच्या आहेत त्या जास्त खोलामध्ये आणि काही बरोबरच्या आहेत ज्या व्हॅल्यू म्हणू आपण, त्या समजून घेऊन पुढे जातोय. तर पहिली व्हॅल्यू जी आहे, ज्याला आपण ट्रस्ट म्हणलंय ना, विश्वास म्हणलं, ती समजून घेतोय. जाऊया पुढे. Okay, Yes, sir. sir. बघितलं आपण, ट्रस्ट इज द फाउंडेशनल व्हॅल्यू इन द रिलेशनशिप. When any relationship actually gets started, obviously it will be starting with this first value or feeling, will be calling it as trust. आणि हे आपण शोधण्याचा प्रयत्न करतोय. We will explore the first feeling, we will be exploring the first value, which is the foundational value. Okay, which is the foundational value, which is the basic value in the relationship. So feeling of trust. बरोबर. हॅलो हॅलो हॅलो, आवाज येतो का? हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. मग ट्रस्ट म्हणजे काय, इकडे बोल्ड लेटर मध्ये दिलेलं आहे ना, वाचू आपण, समजून घेऊया. ट्रस्ट इज टू बी एन्श्युअर्ड, खात्री करणे आहे. ट्रस्ट म्हणजे खात्री करणे आहे. काय खात्री करणे आहे? दॅट म्हणजे की, ठीक आहे. ट्रस्ट इज टू बी एन्श्युअर्ड, ट्रस्ट म्हणजे खात्री करणे आहे, असं की, ठीक आहे, काय तर हे पुढे दिलेलं आहे. ओके, दी ऑदर्स इंटेंट्स, ठीक आहे. ऑदर इंटेंट्स म्हणजे दुसरे जे काय आहेत ते हेतू ठेवतात आहेत. येतं का लक्षात? बघा, दी अदर इंटेंट्स हेतू ठेवतात आहेत. इंटेंट्स म्हणजे हेतू ठेवणे म्हणू आपण, किंवा हेतू असणे. काय बघा, टू मेक, असला हेतू, टू मेक मी म्हणजे आपल्या स्वतःला हॅपी अँड प्रॉस्परस. की दुसरे, आपण काय करतो बघा, आपण हेतू ठेवतोय की दुसरे आपल्याला काय बनवणार आहेत, हॅपी किंवा प्रॉस्परस बनवणार आहेत, असं काय म्हणणार बघा ना, ह्याची खात्री होणे किंवा करणे म्हणजे ट्रस्ट आहे. हॅलो हॅलो, येस. Yes, sir. थोडस विचार करा ना, कसं डेफिनेशन दिलं किंवा कसं ते पॉइंट आहे ना. ट्रस्ट इज टू बी एन्श्युअर्ड दॅट दी अदर इंटेंड्स टू मेक मी, ओके, हॅपी अँड प्रॉस्परस. म्हणजे दुसऱ्यांवरती विश्वास ठेवतो म्हणजे काय, बरं का, दुसऱ्यांवरती विश्वास ठेवतो म्हणजे काय, दुसरे ऍक्च्युली काहीतरी दुसऱ्यांचा काहीतरी हेतू आहे. तो हेतू काय आहे की मला स्वतःला आनंदी करणे किंवा समृद्ध करणे, हा हेतू आहे बरं का दुसऱ्यांचा. त्यावेळेस मग आपला दुसऱ्यांवरती विश्वास असतो, असं म्हणायचं आहे. हॅलो हॅलो, समजतंय का? किंवा आपण त्यावेळेस आपण खात्री करणार की ट्रस्ट आहे. हॅलो, येस. So feeling of trust म्हणजे काय? Once again, I'm reading. Let us try to understand. If you are not understanding, you can ask, you can stop me, you can ask few questions. Trust is to be assured that the other intends to make me happy and prosperous. अशी खात्री बाळगणे दुसऱ्यांबद्दल की दुसरे मला आनंदी किंवा समृद्ध करणार आहेत, अशी खात्री बाळगणे म्हणजे आपला विश्वास आहे दुसऱ्यांवरती, असं म्हणू शकतो आपण मराठीत. हॅलो, येस येस ऑर नो? येस. येस. मग इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड ट्रस्ट अजून काय आहे समजून घेण्यासाठी, एक्झामिन दिस 8 स्टेटमेंट्स. ह्या 8
जे काही खाली स्टेटमेंट दिलेले आहेत त्या 8 स्टेटमेंटची त्या 8 स्टेटमेंटचं एक्झामिन करा म्हणलं, समजून घ्या म्हणलं तिकडे, किंवा काय बघा परीक्षा घ्या म्हणलं, काय म्हणलं बघा प्रश्न समजून घेण्यासाठी. मग इकडे मी पहिलं वाचतोय ना, डू आय वॉन्ट टू मेक माय सेल्फ हॅपी? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. येस ऑर नो? आन्सर द्या. डू आय वॉन्ट टू मेक माय सेल्फ हॅपी? येस ऑर नो? स्वतःला स्वतः आनंदी करणे असं वाटतं का? येस. ठीक आहे. डू आय वॉन्ट टू मेक अदर हॅपी? तुम्हाला दुसऱ्यांना हॅपी करू वाटते का? येस. Yes, sir. नॅचरली आता हे बघा ना, नॅचरल ऍक्सेप्टन्स आन्सर येस असणार आहे, पण काही जणांना दुसऱ्याला आनंद देऊ नाही वाटत. हा मोठा प्रश्न आहे बरं का, हा प्रॉब्लेम आहे म्हणून आपण की दुसऱ्यांना दुसरे हॅपी बघितल्यानंतर ऍक्च्युली हे दुःखी होतात, आपण दुःखी होतो. असं व्हायला नाही पाहिजे ऍक्च्युली. हॅलो, दुसरे आनंदामध्ये असल्यानंतर आपण आनंदात असलं पाहिजे, आणि हे ह्युमन बिईंगचं काय बघा लक्षण आहे म्हणू आपण. But if somebody or someone is feeling happy, and if you are also feeling happy, then only we can call you as a or ourselves as a human being. बरोबर का? हॅलो हॅलो. येस सर. हा, तर दुसऱ्या पण क्वेश्चनचा आन्सर येस असायला पाहिजे नॅचरली, पण आपल्या लोकांमध्ये दुसऱ्यांना हॅपी करणं हे आपल्याकडे नाही येते, त्याच्यामुळे जास्त प्रॉब्लेम आहे बघा. दुसरा क्वेश्चन ह्याचा आन्सर बऱ्याच वेळेस मनातून नो येण्याची शक्यता आहे, ते यायला नाही पाहिजे ऍक्च्युली. हॅव यू अंडरस्टूड सेकंड क्वेश्चन? हॅलो, डू आय वॉन्ट टू मेक दी अदर्स हॅपी? तर आन्सर येस पाहिजे. डज दी अदर वॉन्ट्स टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ हॅपी? काय क्वेश्चन आहे मला पण नाही समजलं बरं का. डज दी अदर ओके वॉन्ट्स टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ हॅपी? पहिलं जे होतं ते स्वतःबद्दल होतं बरं का, म्हणजे हे जे दोन क्वेश्चन्स होते, समजतं का बघा. These first two questions which are related to oneself म्हणू आपण, and these two questions are related to other self. येतं का लक्षात? हे oneself साठी म्हणजे हे H1 साठी असेल, समजून घ्या. तर हे H2 साठी असणार आहे. काय अडचण? No, मग हा जो क्वेश्चन आहे, डज अदर्स वॉन्ट, पहिलं आपलं स्वतःच बघितलं आपण की मला स्वतःला, कसं आहे मराठीत सांगतो मी बघा. पहिला क्वेश्चन 1A म्हणलं, मला स्वतःला हॅपी व्हायला आवडतं का? मी दुसऱ्यांना हॅपी करू शकतोय का? किंवा मला दुसऱ्यांना हॅपी करायला आवडते का? वॉन्ट म्हणलं, गरज आहे का? काय बघा. हॅलो, बरोबर? येस सर. हा, तिसरं काय आहे की डज अदर्स वॉन्ट टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ हॅपी? म्हणजे जर H2 तिकडे कन्सिडर केला, H1 म्हणजे आपण स्वतःला पकडलं, तर ते स्वतःचे क्वेश्चन्स आपण रीड केले, ज्याचा आन्सर नॅचरली ऍक्सेप्टेबल येस यायला पाहिजे. सिमिलरली अदर सेल्फ म्हणजे दुसरे. मग दुसऱ्यांना जर कन्सिडर केलं तर दुसरे जे काय आहेत, दुसरं म्हणजे तो हिमसेल्फ असेल किंवा हरसेल्फ असेल, त्या हिमसेल्फ और हरसेल्फला तर स्वतःला हॅपी व्हायला वाटते का, किंवा स्वतःला हॅपी करायला काय बघा तसं वाटतंय का, किंवा तशी गरज वाटते का? हॅलो, येतं का लक्षात? हा yes, sir. सर. ह्याचं पण आन्सर येस यायला पाहिजे, नॅचरली ऍक्सेप्टेबल. ठीक आहे. डज अदर्स वॉन्ट टू मेक मी हॅपी? मग जो H2 आहे, H2 हा H1 ला हॅपी करणार आहे का, असं आपण थोडस विचार करू. ठीक आहे, H1 हा H2 ला हॅपी करणार आहे का? आणि इकडे 2A मध्ये कसं वाचायचं आहे, H1 हा H2 ला हॅपी करणार आहे का? हॅलो, येस. Yes, sir. येस सर. हा जो पार्ट आहे ना, 1A 2A 3A, ठीक आहे, 4A, ह्याचं जर इंटेन्शन जर बघितलं, ह्याचा जर हेतू जर बघितला, तर हा नॅचरल ऍक्सेप्टेबल आहे. व्हॉट इज द आन्सर? सगळ्याचा आन्सर येस यायला पाहिजे ऍक्च्युली. हा एक पार्ट झाला जो आपण इंटेन्शन्स म्हणतो. इकडे हेतू आहेत बरं का. H1 ला हॅपी राहण्यासाठी काहीतरी हेतू आहेत, H1 H2 ला हॅपी ठेवणार असेल तरी पण काहीतरी हेतू आहे, पण तो नॅचरली ऍक्सेप्टेबल असावा. येतं का लक्षात बघा. H2 ज्या वेळेस स्वतःला हॅपी ठेवणार आहे, त्यावेळेस त्याच्यामध्ये नॅचरली ऍक्सेप्टेबल असावा, आणि त्याच्यामध्ये हेतू असणार आहे. दुसरे स्वतःला हॅपी ठेवण्यासाठी पण काहीतरी हेतू असणार आहे. स्वतःमध्ये
हॅपीनेस मिळवण्यासाठी काहीतरी हेतू असणार आहे, स्वतः दुसऱ्यांना हॅपी करण्यामध्ये पण काहीतरी हेतू असणार आहे. इंटेन्शन 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 लक्षात येतं का बघा. अँड वेन इंटेन्शन्स आर naturally acceptable, then it is allowed, then this will help us to actually establish म्हणू ट्रस्ट व्हॅल्यू बिटवीन H1 आणि H2. H1 आणि H2 मध्ये ट्रस्ट येण्यासाठी ह्या 4 क्वेश्चनची मदत होईल आपल्याला, जिकडे आपल्याला हेतू नॅचरली ऍक्सेप्टेबल ठेवले तरच ते ऍक्च्युली ट्रस्ट येतं का लक्षात. हॅलो हॅलो येस. Yes, sir. आता कॉम्पिटन्स आहे दुसऱ्या इकडे 1B 1B ओके 2B 3B आणि 4B. याच्यामध्ये जो आहे इकडे उजव्या साईडचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत त्याला कॉम्पिटन्सी म्हणलाय. इकडे इंटेन्शन म्हणजे हेतू आहेत आणि इकडे कॉम्पिटन्सी म्हणजे क्षमता म्हणू आपण इकडे. हॅलो हॅलो हा सर. Yes, sir. आता इकडे बघा मी परत एकदा इकडे वाचतो इंटेन्शन मधला क्वेश्चन वाचतो. डू आय वॉन्ट टू मेक माय सेल्फ हॅपी. इकडे इंटेन्शन आहे, हेतू आहे, नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे, हेतू आहे. पण मी ज्यावेळेस क्वेश्चन असा विचारतो, इंग्लिश भाषा कशी बघा, एम आय एबल टू मेक माय सेल्फ ऑलवेज हॅपी. मी सदैव स्वतःला हॅपी ठेवू शकतो का. मग इकडे शक्यता आली, येतं का लक्षात. हॅलो Yes, sir. त्याला मग कॉम्पिटन्सी म्हणलेलं आहे. इकडे हेतू आहे, आय वॉन्ट टू मेक माय सेल्फ हॅपी, हेतू आहे तिकडे, नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे, त्याचा आन्सर येस असणार आहे. पण ज्यावेळेस क्वेश्चन आपण असा विचारतो, एम आय एबल टू मेक माय सेल्फ ऑलवेज हॅपी, वेअर कॉम्पिटन्सी और कॅपॅबिलिटी विल बी कन्सिडर्ड फॉर H1 और वन सेल्फ म्हणू आपण. सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली आय एम रीडिंग, एम आय एबल टू मेक दी अदर्स ऑलवेज हॅपी. मी दुसऱ्यांना कायम बर का हॅपी करू शकतो का. ॲबिलिटी आली इकडे, ॲबिलिटी एबल टू मीन्स व्हॉट, इट इज कॅपॅबिलिटी और इट इज कॉम्पिटन्स. समजते का. हॅलो Yes, sir. इकडे हेतूचं कन्सिडरेशन आहे, इकडे कॉम्पिटन्सी म्हणजे तुमची कॅपॅबिलिटी. आर यू रिअली कॅपेबल टू मेक युअर सेल्फ हॅपी, अँड इफ यू आर एबल टू कॅपेबल टू मेक युअर सेल्फ हॅपी, देन सेकंड लेवल, सेकंड स्टेज यू कॅन गो, कॅन डू यू हॅव ॲबिलिटी टू मेक अदर्स हॅपी. येतं का लक्षात. हॅलो दुसऱ्यांना हॅपी करण्यासाठी तुमच्याकडे क्षमता आहे का, असं सेकंड बी आहे. थर्ड बी सिमिलरली, इज दी अदर्स एबल टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ हॅपी. H2 जर कन्सिडर केला तर तो H2 म्हणजे अदर सेल्फ आहे, जो दुसरा आहे, आपण स्वतः सोडून आपल्या समोरचा व्यक्ती म्हणू किंवा समोरचा ह्युमन बिईंग म्हणू आपण. तर त्याच्यामध्ये त्या H2 मध्ये जो अदर सेल्फ आहे, is he really capable or able to make himself or herself happy. This is the question number 3, where again you will be considering, you will be observing there is also competency as capability we are judging. बरोबर. Hello Yes, sir. similarly 4B, so is the other okay able to make me always happy. मग H2 जो काही आहे अदर सेल्फ म्हणू आपण, अदर सेल्फ इज एबल टू ओके मेक वन सेल्फ, ज्याला H1 म्हणलेलं आहे आपण. H1 is one self and H2 is other self. If H2 is able to make H1 happy, तो म्हणजे हा क्वेश्चन नंबर 4B आहे, where again you will observe there is competency here also, capability will be judged. So have you understood difference between intentions and capability or competence, competency. Yes, sir. मग हेच इकडे Yes, sir. दिलेलं आहे, हेच इकडे दिलेलं आहे, जे मी सांगण्याचा प्रयत्न केला. यू रीड इट, यू विल गेट इट डेफिनेटली. मला वाटतं तीच डायग्राम इकडे टिक आणि क्वेश्चन मार्कच्या भाषेत दिलेली आहे. इकडे पॉज म्हणलो तिकडे, ठीक आहे, पॉज अँड थिंक, पॉज अँड थिंक, जे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे. बघा ना, इव्हॅल्युएटिंग ट्रस्ट बिटवीन टू इंडिव्हिज्युअल्स. दोन इंडिव्हिज्युअल मध्ये रिअली इफ यू वॉन्ट टू इव्हॅल्युएट और गिव्ह सम मार्क्स फॉर दिस trust value, so such kind of questions you can ask. Okay, so first column is related to natural acceptance where intentions are there, and second column is related to ability where you will be considering H1 and H2 are the capable. समजलं का. तेच आहे मगाशी जे बघितलं तेच इकडे चार्टच्या भाषेत आहे, त्यामुळे इकडे अजून जास्त वेळ घालवायची गरज नसावी. हॅलो येस
Yes, sir. Yes, sir. मग डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटेन्शन अँड कॉम्पिटन्स. मग आता इकडे जर फरक बघायला गेलो आपण हेतू आणि काय म्हणणार क्षमता. क्षमता, हेतू आणि क्षमता त्याच्यामध्ये जर डिफरन्स बघायला गेलं, मला वाटतं डिफरन्स कळलेला असावा. तिकडे परत एक वाक्य वाचू आपण, व्हॉट इज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल टू यू. हे म्हणजे ऍक्च्युली नॅचरल ऍक्सेप्टन्स म्हणू. हिअर इंटेन्शन यू विल फाइंड. ओके, इन दीज क्वेश्चन्स यू विल फाइंड इंटेन्शन्स. हेतू तुम्हाला बघायला भेटतील इकडे त्या क्वेश्चन्स मध्ये. आणि इकडचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत जिकडे तुम्हाला कॉम्पिटन्सी कॅपॅबिलिटी बघायला भेटेल. व्हॉट यू आर ऍक्च्युली. मग व्हॉट यू आर ऍक्च्युली म्हणजे तुमचं समेशन आहे. एकत्रितपणे तुमचं डी म्हणजे डिझायर, टी म्हणजे थॉट आणि ई म्हणजे एक्सपेक्टेशन्स. ह्या 3 गोष्टींचं समेशन केल्यानंतर ऍक्च्युली तुम्ही ते असता किंवा तुम्ही ते आहात. हॅलो, येस. व्हॉट यू आर म्हणजेच थोडक्यात काय आहे, समेशन ऑफ डिझायर, थॉट अँड एक्सपेक्टेशन्स. आणि ते कधी असणार आहे, ज्यावेळेस तुमच्याकडे ती ऍबिलिटी असणार आहे. हॅलो, कॅपॅबिलिटी असणार आहे, त्यावेळेसच तुम्ही ते काहीतरी असणार आहात. हॅलो, समजतं का बघा. हॅलो, येस येस सर. मग इंटेन्शन आणि कॉम्पिटन्सी मध्ये फरक समजला का बघा. इकडचं मी वाचतोय फास्ट, समजलं असं समजून बरं का, मी वाचतोय फास्ट. फक्त कुठं समजत नसेल तर थांबवा आणि विचारा, ठीक आहे. नाव इफ यू आर ट्राइंग टू अनालाइज युअर ओन रिस्पॉन्सेस, ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःचे प्रतिसाद म्हणू आपण, ज्यावेळेस स्वतःचे प्रतिसाद तुम्ही द्यायला चालू करणार, त्याचा अनालिसिस करणार, ठीक आहे. मेनी थिंग्स विल गेट क्लॅरिफाईड. बऱ्याच गोष्टी क्लिअर होतील इकडे. यू विल फाइंड जस्टिफाय कोण आहेत बघा. त्यांना मी रिमूव्ह केलेलं आहे, सॉरी टू से. कुठपर्यंत आलं बघा आपण. You will find that, okay, while evaluating yourself, okay, you evaluate on the basis of your intentions. ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःला इव्हॅल्युएट करता तिकडे तुम्ही काही इंटेन्शन्स ठेवता जे नॅचरल ऍक्सेप्टेबल असतात. हॅलो, तुम्हाला असं आढळून येईल असं म्हणलं बरं का. इंटेन्शनचा अर्थ समजून घेतोय आपण. इंटेन्शन्स म्हणजे काय असायला पाहिजेत किंवा काय आहेत. यू विल फाइंड दॅट, असं तुम्हाला आढळेल किंवा जाणवेल, while evaluating yourself, ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःचं मूल्यांकन, स्वतःला मार्क्स द्यायला जाता ह्या ट्रस्टच्या संदर्भात, यू इव्हॅल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ युअर इंटेन्शन. स्वतःचे हेतू घेऊन तिकडे तुम्ही मार्क देणार आहात. मग हे हेतू ठेवताना पण ते कसे असावेत, नॅचरल ऍक्सेप्टेबल असावेत. यू थिंक दॅट यू आर ए गुड पर्सन, ठीक आहे. तुम्ही तिकडे असा विचार करताय की तुम्ही चांगले व्यक्ती आहात. ऍज युअर इंटेन्शन्स आर गुड, तुमचे हेतू चांगले आहेत आणि त्याच्यामुळे तुम्ही असा विचार करताय की तुम्ही चांगली व्यक्ती आहात. ऑन दी अदर हँड, दुसऱ्या बाजूला, वेन यू इव्हॅल्युएट अदर्स, ज्यावेळेस तुम्ही दुसऱ्यांचं मूल्यांकन करता, यू इव्हॅल्युएट हिम ऑर हर, ओके, ऑन दी बेसिस ऑफ हिज ऑर हर कॉम्पिटन्सी. त्यावेळेस मात्र आपण काय करतोय, तिकडे इंटेन्शन जे काय आहेत ते विचारात न घेता दुसऱ्याच्या त्या कॅपॅबिलिटीज आहेत, त्याला शक्य आहे का नाही ह्याचा विचार करतोय. आणि तो फरक आहे ऍक्च्युली, आणि त्याला आपण कॉम्पिटन्सी म्हणतोय. हॅलो, आलं का लक्षात. थोडस वेगळं आहे, विचित्र आहे, पण ते खरं आहे. हॅलो, ह्याच्यामध्ये काय अडचण असेल तर विचारा. आय कॅन एक्सप्लेन वन्स अगेन, अदरवाइज विल बी मुव्हिंग अहेड. हॅलो, डन. हॅलो, येस सर. काय Yes, समजलं sir. सांगा एकदा मला. इंटेन्शन आणि कॉम्पिटन्सी हे कसं बघितलं जातं नॉर्मली, आणि फरक काय आहे. ज्या काही 9 व्हॅल्यूज आहेत बघा ना, थोडस मराठीतून सांगतो वन्स अगेन. ज्या काही 9 व्हॅल्यूज आहेत बरं का, 9 व्हॅल्यूज, ह्या 9 व्हॅल्यूजला ज्यावेळेस त्याच्यातली आपण ट्रस्ट पहिली घेतलेली आहे बरं का, त्याला विश्वास म्हणतोय. ही विश्वास ज्यावेळेस व्हॅल्यू आपण विचारात घेतो त्यावेळेस हे जे काही क्वेश्चन्स आहेत 1A, 2A, 3A, 4A बरं का, ह्या क्वेश्चन्स मध्ये आपण स्वतः ह्या H1 साठी जर बघितल्या, ठीक आहे, H1
म्हणजे आपण स्वतःसाठी बघतो, वन सेल्फ साठी जर बघितलं ह्या सगळ्या चारही क्वेश्चन, तर तिकडे हेतू कसा आहे आपला, आपण स्वतः आहे, ठीक आहे, आणि आपल्यामध्ये ॲबिलिटी पण आहे आणि आपण ते करू शकतोय, नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे. येस, म्हणजे मी स्वतः हॅपी राहू शकतो, ठीक आहे, माझं इंटेन्शन चांगलं आहे, नॅचरल ऍक्सेप्टन्स आहे, मी दुसऱ्यांना पण हॅपी ठेवू शकतो, ठीक आहे. परत तिसरा क्वेश्चन काय आहे की मी दुसऱ्यांना ज्यावेळेस बघतोय अदर वॉन्ट्स टू मेक हिमसेल्फ ऑर हरसेल्फ हॅपी, तर तिकडे पण येस जर आन्सर माझं येत असेल तर नॅचरल इंटेन्शन माझं दुसऱ्यांबद्दल पण चांगलं आहे. अदर्स ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेक मी हॅपी, ते पण मी येस म्हणतोय का तर माझं इंटेन्शन चांगलं आहे. H1 जर घेतला तिकडे ह्युमन बिंग वन, जो ह्या 4 क्वेश्चन्सनी इंटेन्शन नॅचरल ऍक्सेप्टेबल जर ठेवून गेला तर त्याला स्वतःला काहीच अडचण येणार नाही. येतं का लक्षात? हॅलो, इंटेन्शन चांगलं आहे. हॅलो, Yes, sir. पण ज्यावेळेस आपण दुसऱ्यांकडे बघतो, H2 ज्यावेळेस बघतो आपण, H2 आता इकडे हे H1 म्हणजे वन सेल्फ आहे स्वतः, आणि H2 म्हणजे अदर सेल्फ, दुसरं कोणतरी स्वतः, स्वतः दुसरं कोणतरी आहे. आता मी ज्यावेळेस म्हणतोय तुम्ही स्वतः असाइनमेंट लिहा असं ज्यावेळेस म्हणलं जातं माझ्याकडून, त्यावेळेस तुम्ही स्वतः लिहायच्या त्या असाइनमेंट, आणि मी स्वतः असाइनमेंट लिहितो, मी स्वतः म्हणजे मी स्वतः लिहिणार आहे. हॅलो, समजतंय काय? मी स्वतः, वन सेल्फ आणि अदर सेल्फ हे कळलंय का? हॅलो, मग ज्यावेळेस आपण दुसऱ्यांना दुसरे स्वतः म्हणून पाहतो, ठीक आहे, तिकडे काय प्रॉब्लेम आहे, तिकडे आपण त्यांच्याकडे कॅपॅबिलिटीजच्या स्वरूपात बघतो, ते चुकीचं आहे ऍक्च्युली. हॅलो, कॉम्पिटन्सच्या स्वरूपात बघतो आपण, म्हणजे त्यांच्यामध्ये ॲबिलिटी आहे का, ते करू शकतात का, सगळं येतं का लक्षात? हा फरक आहे बरं का इंटेन्शन अँड कॉम्पिटन्सी मध्ये. जे इकडे म्हणलं आहे ना, व्हेन यू विल बी इव्हॅल्युएटिंग ट्रस्ट काइंड ऑफ फर्स्ट फिलिंग, so you evaluate on the basis of your natural intention. तुमच्या स्वतःच्या हेतूवरती तुम्ही नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला कन्सिडर करून त्याचं इव्हॅल्युएशन करता, आणि तुम्ही स्वतःला असं विचारात घेता की तुम्ही स्वतः चांगले पर्सन आहात, तुमचं इंटेन्शन चांगलं आहे असं स्वतःला कन्सिडर करून तुम्ही तो ट्रस्ट फॅक्टर घेता, ठीक आहे. अदर अदर ऑन दी अदर हँड, दुसऱ्या बाजूला, व्हेन यू इव्हॅल्युएट अदर्स, दुसऱ्याला ज्यावेळेस आपण मार्क्स देणार आहोत त्यावेळेस यू इव्हॅल्युएट हिम ऑर हर ऑन दी बेसिस ऑफ देअर कॉम्पिटन्स. त्यावेळेस मात्र दुसऱ्यांना ज्यावेळेस आपण जज करणार आहे त्यावेळेस दुसरे ते कॅपेबल नाहीत, दुसरे मला हॅपीनेस मिळवू शकत नाहीत, दुसरे स्वतःला हॅपी ठेवू नाही शकत, त्यावेळेस मग तुम्ही ते ठेवू शकत नाही, म्हणजे कॉम्पिटन्सी विचारात घेता. हॅलो, येते का लक्षात? हॅलो हॅलो, हा सर. दुसऱ्यांकडे ज्यावेळेस आपण बघितल्या जातात ह्या गोष्टी, त्यावेळेस दुसऱ्यांच्या बाबतीत आपण कॉम्पिटन्सी ठेवून ते पाहतो, आणि स्वतःमध्ये मात्र स्वतः आपण चांगला व्यक्ती आहोत, आपण सगळं चांगले इंटेन्शन्स आहेत आपल्याकडे, नॅचरल ऍक्सेप्टन्सने आपण जातोय, म्हणजे स्वतः आपण चांगलं आणि दुसरं वाईट असं समजल्यामुळे मे बी, ठीक आहे, ट्रस्ट जो काही आहे तो तिकडे येऊ नाही शकत. तर हे इंटेन्शन आणि कॉम्पिटन्सी ह्या दोन्ही गोष्टी समजल्या पाहिजेत. ऍक्च्युली इंटेन्शन हे कॉम्पिटन्सी दुसऱ्यासाठी झाली पाहिजे, आणि हे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल झालं पाहिजे, त्यावेळेस ट्रस्ट येतो ऍक्च्युली. हॅलो, समजलं का थोडक्यात? Yes, sir. यू फाइंड दॅट, बरं हे डिटेल मध्ये दिले, मी वाचतो आता फास्ट, समजलं असं समजून, ठीक आहे. ही ऑर शी इज नॉट एबल टू मेक यू ओके हॅपी ऑल द टाइम. दुसरे आपल्याला कधीच हॅपी बनवू नाही शकत असं आपल्याला वाटतं तिकडे मेनी टाइम्स, आणि बऱ्याचदा असं वाटतं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बऱ्याच वेळेस, मेनी टाइम्स, ही एंड्स अप मेकिंग यू अनहॅपी. दुसरे आपल्याला अनहॅपी बनवूनच जाणार आहेत असं समजतो आपण. देअरफॉर यू थिंक दॅट other wants to make you happy, other wants to make you unhappy. त्यामुळे दुसरे आपल्याला नेहमीच दुःख देणार आहेत असं आपण समजतो, किंवा आपल्याकडून तसा विचार केला जातो. यू हॅव ए डाऊट, तुम्हाला तिकडे शंका असणार आहे, अदर्स इंटेन्शन्स वरती शंका असणार आहे. येतं का लक्षात? म्हणजे तुमचं Yes, स्वतःचं sir. इंटेन्शन कसं आहे बघा, तुम्ही स्वतःचं इंटेन्शन ठेवताना स्वतः चांगला आपण व्यक्ती आहोत, आपल्याकडे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स आहे, आपण सगळं चांगलं आहोत असं समजून तिकडे, बरं का, त्या इंटेन्शन
स्वतःबद्दल ठेवता, पण ज्यावेळेस दुसऱ्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन तुमच्याकडे येतो, त्यावेळेस तुम्ही तुमचा दृष्टिकोन चेंज करता. दुसरे मात्र त्यांचं इंटेन्शन चुकीचं आहे, ते नेहमी तुम्हाला येऊन अनहॅपी करणार आहात, बिकॉज ऑफ विच यू विल बी टेकिंग ओके और यू विल हॅव ओके डाऊट अबाउट अदर्स इंटेन्शन. दुसऱ्याच्या इंटेन्शन वरती तुम्हाला तिकडे शंका असणार आहे. येतं का लक्षात? हॅलो, येस. येस सर. ऑन द बेसिस ऑफ लॅक ऑफ कॉम्पिटन्स, आणि जर तुमच्याकडे कॉम्पिटन्सचा अभाव असेल, वी कन्क्लूड अबाउट द लॅक ऑफ इंटेन्शन्स ऑफ अदर्स. कॉम्पिटन्सीचा जर अभाव असेल दुसऱ्यांच्या बद्दलचा, तर तिकडे लॅक ऑफ इंटेन्शन पण दुसऱ्याबद्दल असणार आहे. हॅलो, येतं का लक्षात? दुसऱ्यांबद्दलच्या क्षमता ज्या काय आहेत त्या जर आपण, कसं आहे बघा, जर त्या अपुऱ्या असतील आपल्याकडे, दुसऱ्यांबद्दलच्या क्षमतांची अपूर्तता म्हणू आपण आपल्याकडे असेल, तर डेफिनेटली लॅक ऑफ इंटेन्शन्स पण दुसऱ्यांबद्दलची आपल्यामध्ये असणार आहेत. म्हणजे हेतूंची पण कमतरता, अपूर्तता आपल्यामध्ये असणार आहे दुसऱ्यांबद्दल, असं हे वाक्य. समजलं का? हॅलो, येस. अँड व्हेन वी डाऊट देअर इंटेन्शन्स, आणि ज्यावेळेस आपण दुसऱ्यांच्या बद्दलच्या शंकांवरती, ठीक आहे, डाऊट घेतो, कसल्या शंकांवरती? त्यांच्या हेतूंच्या शंकांवर. काय बघा, हेतूवरती डाऊट घेतो म्हणून आपण हेतूवरती शंका करतो. इन्स्टेड ऑफ ऍक्सेप्टिंग अदर्स ऍज ए रिलेटिव्ह, ठीक आहे, वी हॅव ए फिलिंग ऑफ अपोजिशन. त्यावेळेस मग दुसरा हा आपला काय म्हणणार बघा ना, प्रतिस्पर्धी म्हणूया काय अपोजिशनला, इकडे वेगळा शब्द. हॅलो, दुसरा हा प्रतिस्पर्धी आहे अशी भावना ठेवल्यामुळे, बरं का, आणि हे रिलेटिव्ह आहेत गोष्टी अशा समजल्यामुळे, दिस इज द कॉमन मिस्टेक ऍक्च्युअली वी टेक इन द रिलेशनशिप टुडे. आज जर बघितलं इकडे, तर ही एक कॉमन मिस्टेक्स आहेत ऍक्च्युअली, ज्या फिलिंग्स मध्ये अपोजिशन घेऊन येतात. प्रतिस्पर्धी आपण आहोत असं समजतोय आपण, आणि त्याच्यामुळे सगळा प्रॉब्लेम होतो, आणि त्याच्यामुळे ट्रस्ट जो फॅक्टर आहे तो कमी होत चाललेला आहे. विश्वास जो काही आहे तो एकमेकांमधला विश्वास हा कमी होत चालला आहे. कळलं का हो हे? चलो, ट्रस्ट इज गोइंग टू बी रिड्यूस. हॅलो, लास्ट 1 minute आय हॅव. येस, नो? येस सर. मग वी हॅव क्लॅरिटी अबाउट इंटेन्शन अँड कॉम्पिटन्सी असं आपण समजलं. एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन्स. खालचे क्वेश्चन्स काय आहेत? यू हॅव अनकंडिशनल कंटिन्युअस ट्रस्ट ऑन इंटेन्शन्स. ठीक आहे, अनकंडिशनल म्हणजे काहीही अटी न ठेवता, ठीक आहे. कंटिन्युअस म्हणजे सदैव आहे ना. ट्रस्ट ऑन इंटेन्शन्स, हेतूंवरती, ठीक आहे, कंटिन्युअस विश्वास ठेवणे, आणि काहीही अटी न ठेवता विश्वास ठेवणे असं म्हणू आपण. द नॅचरल ऍक्सेप्टन्स ऑफ अदर्स, अँड इफ अदर्स इज लॅकिंग द कॉम्पिटन्सी, व्हॉट विल यू डू? तर तुम्ही काय करणार? तर तुम्ही काय करायला पाहिजे? ट्राय टू इम्प्रूव्ह अपॉन हिज कॉम्पिटन्सी. हॅलो, हा सर, फर्स्ट. हा, तर तुम्ही काय करायला पाहिजे? दुसऱ्यांमधली क्षमता वाढवा. जर समजा तुम्हाला असं वाटत असेल की H1 and H2, H1 if you will be considering oneself and H2 you will be considering other self, and if you are considering H2 who is other self, so other self is not having competency, then in such cases as a oneself, what we need to do, we need to improve अदर सेल्फ कॉम्पिटन्स. दुसऱ्याच्या क्षमता आपण वाढवण्यासाठी तिकडे स्वतःमध्ये इम्प्रुव्हमेंट करायला पाहिजे. काय म्हणलं बघा ना, टू इम्प्रूव्ह अपॉन, आपण स्वतः सुधारणा केली पाहिजे की दुसऱ्यांचा कॉम्पिटन्स कसा इम्प्रूव्ह होईल असं म्हणू आपण. हॅलो, बरोबर का? हा पहिला क्वेश्चन आहे बरं का, की तुम्ही काय करणार? विल यू डू ट्राय टू इम्प्रूव्ह अपॉन हिज कॉम्पिटन्स, का तिकडे तुम्ही गेट इरिटेटेड होणार? का तुम्हाला तिकडे बघा, इरिटेशन म्हणजे काय म्हणूया आपण, त्रास होणार तुम्हाला त्याच्यामुळे, बरं का. गेट अँग्री, राग येणार तुम्हाला त्याच्यामुळे.
हॅव ए फिलिंग ऑफ अपोजिशन, का ते दुसरे तुमचे प्रतिस्पर्धी आहेत का तुमचे अपोजिट पार्टीमध्ये आहेत. हे चार क्वेश्चन्स आहेत. त्या 4 क्वेश्चन्स मधलं कुठला क्वेश्चन्स ऍक्च्युली असणार आहे तुमच्या सोबत, असा क्वेश्चन त्यांनी विचारला इकडे, समजते का? आणि ह्या क्वेश्चनचं तुम्ही उत्तर हुडका असं म्हणलं. एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन. कळलं का? हॅलो हॅलो, क्वेश्चन थोडासा वेगळा आहे, Yes, sir. वेगळ्या भाषेत आहे. इकडे आपण थांबतोय, 3 वाजले बरं का. आणि 4:30 ला लेक्चर घेऊया का नको? आज थोडेसे जास्त लेक्चर झाले बरं का. तर उद्या घेऊयात आपण. ज्यावेळेस लेक्चर कमी त्यावेळेस सांगतो मी. हॅलो हॅलो, ओके. ओके सर. Yes, sir. हा, तर आज काही आपला एक्स्ट्रा लेक्चर नसेल. ज्यावेळेस मला लेक्चर कमी असतात त्यावेळेस आपण अनाऊन्स करू आणि एक सेशन घेऊया जिकडे आपण बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा पार्ट संपू. ठीक आहे. आज Okay, आज sir. एक्स्ट्रा लेक्चर नाहीये 4:30 ला. बिंदास राहा, अभ्यास वगैरे करा. बंद करतोय मी. हॅलो सर, हा, ह्या टॉपिकचे नोट्स राहिलेत सेंड करायच्या. केलं असेल हो. बरं ठीक आहे, आपण करूया तिकडे अटॅच. आज ओके सर. करतो. हा, ठीक आहे, करू बंद.